पिछले दिनों कुत्तों को घुमाने को लेकर भारत नगर के दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर एक परिवार की तरफ से पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, जिस पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज पीड़ित परिवार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रशासन से न्याय की मांग की गई है। वहीं उन्होंने उनके साथ हॉस्पिटल में हुई मारपीट की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल की है, जिसपे उन पर दूसरे ग्रुप की तरफ से हमला किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर पुलिस प्रशासन उन्हें न्याय नहीं देगा तो वह परिवार एसएसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी पठानकोट प्रशासन की होगी। जी सर, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡੌਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਡੌਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਪੋਲ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਡੌਗ ਡੂਗ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਜਪਾ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मतलब राम नाल भी कह सकते ही, पर कहते तुहानू शर्म नहीं आती, तेन 50 बारी क्या इधर नहीं आना। कहती अंकल मैं आपकी शॉप की तरफ नहीं आई हूँ, मैं एक साइड पे हूँ, आपकी शॉप की तरफ आऊँ तो फिर आप मेरे को जो मर्जी बोलो, लेकिन मैं नहीं आई हूँ। इतनी देर में कहती कि इन्होंने ज़ोर से, वो जो स्ट्रीट डॉग मेरे साथ आया था, हमारे डॉग के साथ पीछे आ गया था एक डॉग ना, इन्होंने ज़ोर से उसको मारा। तो ये कहती मैं आ गई, मेरे से देखा नहीं गया कि डॉग को मारे हैं, मैं आ गई हूँ वापस मम्मा। इसने मुझे आके बोला कि ऐसे ऐसे मम्मा बोला। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, बड़े हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आज तो बाद तू नहीं जाना, अं मैं जावांगी या तेरे पापा जाएंगे डॉग नू लैके। अं चाहते तो उस दिन भी लड़ाई कर सकते ही, पर अं कुछ नहीं किया। उस तो बाद इन्हों पता सीगा कि इन्होंने कुत्ता घुमान जाना है, वैसे वो कल्ले आते हैं दुकान खोलन सवेरे। उस दिन इन्हों का बेटा ते सोनू भी उत्थे ही सीगा उस दिन, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ पता नहीं, मैं नहा रही सीगी तो मैं बाहर आई हाँ, तो मैं बेटी ने मैं पापा कहती वो डॉग लेके गए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी हम बात ही कर रहे हैं, उन्हें अं आपस में गल कर रहे हैं कि लैके गया, सानू आवाज़ा जोर जोर दी आनियाँ शुरू हो गई। अं उदा ही बाहर चले गए हैं, वापस बाहर गए हैं, तो अगे वो बाजवा अंकल तो वो बेटा वो बहस बसाई हो रही सी इन्हों की ना, बहस बसाई मैनू नहीं पता की गल हुई उस वेले, क्योंकि मैं उस वेले नहीं सी। मैं जाके डॉग नू फड़िया कि किते मार ना देन, अजे गल ही कर रहे थे कि डॉग ने उत्थे बाथरूम किया, इन्होंने जोर दी उन्होंने स्टिक मार दी जी उन्होंने लोहे की फड़ी हुई सी। दुकान तो कट के उन्होंने पहले लैके उन्होंने जोर की छोटा जहा पग है उन्होंने जोर दी इन्होंने स्टिक मार दी। इन्नी देर मेरे हसबैंड ने उन्होंने को स्टिक फड़न की कोशिश की, तो वो जो उन्होंने बेटा आ गया, उन्होंने पहले उन्होंने नाल ही डंडे फड़ के उन्होंने अंदरों जो लियाते दे मारने शुरू कर दिते। मारिया जिस वेले डंडे मारे उन्होंने नाल ही उधरों सोनू आ गया, अं चीकना मारा शुरू करतियाँ क्योंकि अं कलियाँ सीगियाँ। तो मेरा हसबैंड तो वैसे इन्ने हथे गए हैं, तुम वीडियो च देख सकते हो, साढ़े हथ में कुछ भी नहीं है। वो जी डॉग वास्ते छोटी जी स्टिक है वो लैके गए थे ही, तो वो कोई हथियार नहीं है। कोई भी डॉग नू लैके जाता तो नाल लैके जाता सेफ्टी लई कि डॉग इधर उधर ना जान, पर फिर भी चलो इन्हों के हिसाब नाल इन्हों दे ही जवाब दिन्नी है जिहड़े इन्होंने इंटरव्यू कीतियां कि स्टिक दित्ती, तुसीं इन्हों दे हत्थ विच डंडा नहीं देखिया, इन्हों दे हत्थ विच तुसीं रॉड नहीं देखी, साडियां चोटां नहीं देखियां तुसीं। इन्होंने मारना शुरू किया, चिक्को झाड़ा पै गया। इन्नी देर नूं सोनू ने आके, मैं जिसले अपने हसबैंड नूं बचा रही ही, बचाने की कोशिश कर रही ही, सोनू ने मैनूं आके पिछों फड़ लिया, मैनू फड़ लिया, बेटी मेरी पिछ वड़ रही कि मेरे पापा को छोड़ो छोड़ो, उन्हें इनू भी धक्के मारे, चपेड़ा मार के पिछे किया। एंड मेरे देखो रॉड मारी दी इन्होंने, ये 3-4 दिन हो गया, अजे मंगलवार की गल है, तो अजे तक मेरी अख का देख लो हाल की है तुसीं। तो उस तो बाद इन्होंने उत्थे ते लोग इकट्ठे हो गए, सारे जने लोगों ने छड़वाया छड़वाया जो भी किया। मेरी बेटी ने उस वेले सानू जिसलिए मार मूर रही ही, उन्होंने समझ नहीं आया इनू की करे, क्योंकि बच्चा हैगी है। इन्हें पुलिस नू फोन किया 100 नंबर ते एक मेरे मतलब अपने साडे कज़न
ਦੇਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਮੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਆ ਫਟਾਫਟ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਨੀ ਸੂਰੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਲਾਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੈਬ ਪਈ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕ POP ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਖੂਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ ਜਰਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਔਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਚੀ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦਾ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ 10-12 ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਛੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਕੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਚਾਕੂ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਏ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਨੀ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਟਾਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਿਰੇ ਗੁਜਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ 2-3 ਦਿਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ MLA ਨੂੰ, SSP ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈਨਰ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 15 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਬਚਾਓ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? MLA ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਦੇ MLA ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ MLA ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। SHO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਚੇ ਕੁਆਟਰ। ਇਹਦਾ ਸਨ ਆਫ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਜਨ। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੱਬਲ ਜੱਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਬਾਜਵਾ।
ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨੀਲ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਲ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਆ। ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਖੋਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੈਂਟਸ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰੇ ਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਐਸਪੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ ਨੀਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ 23-24 ਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ। ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੌਗਸ ਲਵਰ ਆ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਘੁਮਾਉਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਅੰਕਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀਗਾ ਡੌਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟਾ ਡੌਗ ਪੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਪੱਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਾਂਗ ਖੜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਂਗ ਖੜੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡੌਗ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡੌਗ ਛੋਟਾ ਪੱਗ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਸ਼ੂਸ਼ੂ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਡ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕੇ ਜੋ ਲਾਠੀ ਰਾੜ ਜੋ ਆਈ ਆ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੱਟ, ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਜਾਮ ਹੋਏ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਈਆ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਭੂਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਹਲੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ 8-10 ਗੁੰਡੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਆ ਗਏ। ਅਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਸੋਨੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FRI 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਨੀ ਸੂਰੀ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ FRI ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੁੱਕ ਪਲੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, 23-24 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 23-24 ਬੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 23-24 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ MLA ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, MLA ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ MLA ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ, MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, MCA ਸੋਨੂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ।
ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਬੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕੀ ਪਾਲੇ ਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इन केस अगर कल को नहीं करता प्रशासन कोई भी कार्रवाई? ਭਾਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਿਖੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲੀ 'ਚ 8 ਕੁੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਗੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਕਰੋ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਦਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਪੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਦੀ? ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ? ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੇਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜ 'ਚ? ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖੂਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ? ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੜਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਇੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੋਈ ਬਾਹਰ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ यार। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।